దేశాభివృద్ధిలో సైబరాబాద్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. హెచ్ఐసిసిలో వివిధ ప్రాజెక్టులకు ప్రధాని వర్చువల్గా శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ మాట్లాడారు. దేశ టెక్స్టైల్ రంగంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషించనుందని, దీంతో భారీగా ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయన్నారు. జాతీయ రహదారుల అభివృద్ధికి కేంద్రం లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేస్తుందని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहां हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है। इन सुविधाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार के हजारों करोड़ रुपए लगेंगे और तेलंगाना, हैदराबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार का माध्यम बनेगा। यहां बनने वाली गाड़ियां, मशीनरी, यहां लगने वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योग ये तेलंगाना के श्रमिकों और किसानों को भी सशक्त करेंगे। साथियों, अतीत में जब भारत दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी था, तब हमारे वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी। यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है। रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है। तेलंगाना और कर्नाटका को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण से बहुत सुविधा होगी। इससे ट्रेवल टाइम कम होगा और किराए भाड़े में भी बचत होगी। साथियों, साल 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 1000 करोड़ रुपए से भी कम का रेलवे बजट होता था। रेवंता जी सुन रहे हैं ना? संयुक्त आंध्र के समय रेलवे का बजट 1000 करोड़ रुपए से भी कम था। आज सिर्फ संयुक्त आंध्र की बात नहीं कर रहा, आज सिर्फ तेलंगाना का रेलवे बजट ही लगभग 5,500 करोड़ रुपए का है। तेलंगाना में 5 वंदे भारत और 6 अमृत भारत ट्रेनें भी चल रही हैं। साथियों, अभी कुछ देर पहले काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के कुछ सेक्शन का लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा काजीपेट रेल अंडर बाईपास लाइन का भी राष्ट्र को समर्पित की गई है। इन सुविधाओं से सफर भी आसान होगा और ट्रांसपोर्टेशन की गति भी तेज होगी। साथियों, 21वीं सदी की इस दुनिया में बिना ऊर्जा सब काम ठप पड़ जाता है। एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है. జై శ్రీరామ్ నినాదంతోనే గడీలను బద్దలు కొట్టామని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అన్నారు. జై శ్రీరామ్ నినాదంతోనే పశ్చిమ బెంగాల్లో అధికారంలోకి వచ్చామని, అదే నినాదంతో తెలంగాణలోనూ అధికారంలోకి వస్తామని బండి సంజయ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. సికింద్రాబాద్లోని పరేడ్ గ్రౌండ్లో నిర్వహించిన భారీ బహిరంగ సభలో బండి సంజయ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వేదికపై మాట్లాడుతూ తనపై కొందరు దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారంటూ కంట తడి పెట్టుకున్నారు. తాము సనాతన ధర్మం కోసం పని చేస్తున్నామని అన్నారు. తమ ధర్మాన్ని కించపరిస్తే ఊరుకునేది లేదని బండి సంజయ్ హెచ్చరించారు.
తమిళనాడు రాజకీయ చరిత్రలో సినీ నటుడు నుంచి ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి ఎదిగిన మరో కీలక అధ్యాయానికి తెరలిచ్చింది. వెండి తెరపై దళపతిగా కోట్లాది అభిమానులను సంపాదించుకున్న విజయ్ ఇప్పుడు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. చెన్నైలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ స్టేడియంలో ఆదివారం అట్టహాసంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్ విజయ్తో పదవి స్వీకార ప్రమాణం చేయించారు. అభిమానులు, కార్యకర్తలు నినాదాలతో స్టేడియం మారుమోగిపోయింది. இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் சினிமாவில் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு வெற்றி அடையும்னு இருந்த ஒரு சாதாரண அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருக்கு பிறந்த ஒரு பிள்ளையா எனக்கும் வாழ்க்கையில் வறுமைனா என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். அப்படிதான் நான் உணர்றேன். நீங்களும் என்ன அப்படி நினைச்சதுனால தான் சினிமாவில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்த ஒன்று கொடுத்தீங்க. அதையெல்லாம் விட்டுட்டு உங்களுக்காக நன்றி கடன் செலுத்துறதுக்காக அரசியலுக்கு வந்த உங்க విజయ్తో పాటు మరో 9 మంది మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. వీరిలో 7గురికి ఇప్పటికే కీలక శాఖలు కేటాయించినట్లు సమాచారం. మిగిలిన 2కి సంబంధించిన శాఖల కేటాయింపుపై ప్రభుత్వం కసరత్తు కొనసాగిస్తుంది. త్వరలో అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది. కొత్త మంత్రివర్గంలో అనుభవజ్ఞులతో పాటు యువ నాయకులకు కూడా ప్రాధాన్యత కల్పించినట్లు తెలుస్తుంది. పార్టీ స్థాపించిన తక్కువ కాలంలోనే ప్రజల్లో విశేష ఆదరణ సంపాదించి తొలి ఎన్నికల్లోనే అధికారాన్ని చేజిక్కించుకొని ముఖ్యమంత్రి పదవిని అధిరోహించిన నేతగా విజయ్ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. తమిళ రాజకీయాల్లో ఇది ఒక పెద్ద మార్పుకు నాంది కావచ్చని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అభిమానుల సంబరాలతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పండుగ వాతావరణం నెలకొంది. சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை బ్యాక్ టు న్యూస్. అస్సాం మూడోసారి సీఎంగా హిమంత్ బిశ్వ శర్మ మరోసారి బాధ్యతలు చేపట్టబోతున్నారు. ఇవాళ జరిగిన బీజేపీ ఎన్డీఏ శాసనసభ పక్ష సమావేశంలో ఆయనను ఏకగ్రీవంగా తమ నాయకుడిగా ఎన్నుకున్నారు. దీంతో ఆయన మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్ఠించడం ఖాయమైంది. గౌహాతిలో కేంద్ర పరిశీలకులు జేపీ నడ్డా, హర్యానా సీఎం నాయబ్ సింగ్ సైని నేతృత్వంలో జరిగిన కీలక సమావేశంలో ఎన్డీఏ భాగస్వామ్య పక్షాలైన బీజేపీ, అస్సాం గణ పరిషత్, బోడోల్యాండ్ పీపుల్స్ ఫ్రంట్ ఎమ్మెల్యేలు అలాగే హిమంత్ పేరును ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు. ఈ మేరకు మే 12న హిమంత్ బిశ్వ శర్మ అస్సాం ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. గౌహాతిలోని కనాపారా పశు వైద్య కళాశాల మైదానంలో జరిగే ఈ భారీ బహిరంగ కార్యక్రమానికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా సహా పలువురు ప్రముఖులు హాజరు కానున్నారు. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన టీవీకే అధినేత విజయ్ ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టం నిబంధనల ప్రకారం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఏప్రిల్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన పెరంబూర్, తిరుచి ఈస్ట్ 2 నియోజకవర్గాల నుండి పోటీ చేసి రెండింటిలోనూ ఘన విజయం సాధించారు. అయితే భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 191 ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టంలోని సెక్షన్ 70 ప్రకారం ఒక వ్యక్తి ఒకే సమయంలో 2 స్థానాలకు ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి వీల్లేదు. 2 స్థానాల్లో గెలిచిన అభ్యర్థి ఫలితాలు వెలువడిన 14 రోజుల్లోపు ఏదో ఒక నియోజకవర్గాన్ని ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే విజయ్
చెన్నై నగర పరిధిలోని పెరంబూర్ నియోజకవర్గాన్ని తన శాసనసభ స్థానంగా ఎంచుకొని తిరుచి ఈస్ట్ స్థానానికి రాజీనామా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు సమాచారం. ఇక పెరంబూర్ నియోజకవర్గాన్ని ఎంచుకోవడం వెనుక రాజకీయ పరిపాలనాపరమైన వ్యూహాలు ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. ముఖ్యమంత్రిగా సచివాలయ కార్యకలాపాలకు దగ్గరగా ఉండటం, చెన్నైపై పట్టు సాధించడం ఆయనకు సులువవుతుంది. విజయ్ తన రాజీనామా లేఖను స్పీకర్కు సమర్పించిన అనంతరం తిరుచి ఈస్ట్ నియోజకవర్గం అధికారికంగా ఖాళీ అయినట్లు ప్రకటించబడుతుంది. నిబంధనల ప్రకారం ఆ స్థానానికి రానున్న 6 నెలల్లోపు ఎన్నికల సంఘం ఉప ఎన్నిక నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు అందరి దృష్టి తిరుచి ఈస్ట్ మీదనే ఉంది. టీవీకేకు మద్దతు తెలిపిన వీసీకేకు తిరుచి ఈస్ట్ కేటాయిస్తారని ప్రచారం జోరుగా సాగుతుంది. మరి విజయ్ ఆ స్థానాన్ని వీసీకేకు ఇస్తారా లేదా ఇంకెవరికైనా ఇవ్వనున్నారా అనేది తేలాల్సి ఉంది. మరోవైపు ఆ స్థానం నుంచి హీరోయిన్ త్రిషాను బరిలోకి దింపుతారని కూడా సోషల్ మీడియాలో విపరీత ప్రచారం జరుగుతుంది. తమిళనాడు అసెంబ్లీ ప్రోటెం స్పీకర్గా తమిళిగా వెట్రి కలగం ఎమ్మెల్యే ఎంవి కరుప్పయ్య నియమితులయ్యారు. ఇక సోమవారం నాడు కొత్తగా ఎన్నికైన సభా సమావేశం కానున్న నేపథ్యంలో ఈ నియామకం జరిగింది. గతంలో అన్నాడీఎంకేలో కీలక నేతగా ఉన్న ఆయన ఆ పార్టీలో ప్రాధాన్యత తగ్గడంతో ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకేలో చేరారు. గుజరాత్కు నాడు ప్రధానిగా మన్మోహన్ సహకరించినట్లే ఇప్పుడు మోదీ తెలంగాణకు సహకరించాలన్న రేవంత్ మాటలకు భారత ప్రధాని మోదీ కౌంటర్ వేశారు. మన్మోహన్లా ఇవ్వాలంటే మీకు సగం నిధులే వస్తాయని ఎద్దేవా చేశారు. గుజరాత్కు ఎన్ని నిధులు ఇచ్చారు, తెలంగాణకు కూడా అంతే నిధులు ఇస్తామంటూ వ్యంగ్యంగా మాట్లాడడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. मोदी जी से एक बात मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी था, तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे. 10 साल में गुजरात मॉडल इन्होंने बनाया इस देश के लिए. आज 4 करोड़ तेलंगाना जनता भी कोई उम्मीद रख के चल रहा है. जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है. तो 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर तेलंगाना रीच हो गए तो 2047 तक हम लोग $3 ट्रिलियन इकोनॉमी आसानी से हम पहुंच जाएंगे. जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वाद इस तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते हैं. अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हाँ हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा. और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं. लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा. తెలంగాణ పర్యటనలో ఉన్న భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరియు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నివాసాలను సందర్శించారు. హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్లో ఉన్న వీరిద్దరి ఇళ్లకు మోదీ స్వయంగా వెళ్లి కలవడం రాజకీయ వర్గాల్లో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ప్రధాని మోదీ తొలుత డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ నివాసానికి వెళ్లారు. ఇటీవల సైనస్ సమస్య కారణంగా పవన్ కళ్యాణ్కు శస్త్రచికిత్స జరగడంతో పవన్ ఇంటికి వెళ్లిన ప్రధాని ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని అడిగి తెలుసుకున్నారు. పవన్ త్వరగా కోలుకోవాలని ఈ సందర్భంగా మోదీ ఆకాంక్షించారు. అలాగే సీఎం చంద్రబాబుతో పలు రాజకీయ అంశాలపై కూడా ప్రధాని మోదీ చర్చించారు. ఎర్రవల్లి వ్యవసాయ క్షేత్రంలో ఈ నెల 12న బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ పార్టీ సీనియర్లతో సమావేశం కానున్నారు. ఇక ఈ భేటీలో ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులు, మండలి, శాసనసభ పక్షాల ఉపనాయకులు పాల్గొననున్నారు. మధ్యాహ్నం భోజన విరామం తర్వాత పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం, సభ్యత్వం, పార్టీ ఇన్ఛార్జీల నియామకంతో పాటు పార్టీ బలోపేతం వంటి ముఖ్య విషయాలపై చర్చ జరుగుతుందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్గాలు ఇవాళ ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించాయి. నెల్లూరు జిల్లాలో అభివృద్ధి పనులకు రాష్ట్ర మంత్రి పొంగూరు నారాయణ శ్రీకారం చుట్టారు. 54వ డివిజన్ వెంకటేశ్వరాపురంలో 40 లక్షల రూపాయలతో నిర్మించనున్న ఈ ఆటో ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ప్రహరీ గోడకు భూమి పూజ చేసిన మంత్రి అనంతరం 8వ డివిజన్ రేబాలవారి వీధిలో 1,40 లక్షలతో ఆధునీకరిస్తున్న పార్కు పనులను పరిశీలించారు. పార్కులో ఏసీ ఫంక్షన్ హాల్, ప్రత్యేక
ప్రత్యేక జిమ్లు వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాల ఏర్పాటుపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. నెలాఖరులోగా చెత్త సేకరణ కోసం తీసుకొచ్చిన 200 ఈ ఆటోలను ప్రారంభిస్తామని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. ప్రజలకు ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నెరవేర్చుతామని స్పష్టం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వంపై మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీల అమలుపై ప్రశ్నిస్తూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుపై మండిపడ్డారు. సీఎం చంద్రబాబు ఇక్కడి నుంచి సింగపూర్కు బృందాలను పంపిస్తున్నారు. కానీ ఎన్నికల ముందు ప్రజలకు ఇచ్చిన 142 హామీల్లో ఎన్ని అమలు చేశారని అంబటి రాంబాబు ప్రశ్నించారు. ఇక సూపర్ 6 పథకాలను అమలు చేయకుండానే సూపర్ హిట్ అని ప్రచారం చేసుకోవడం దుర్మార్గమని విమర్శించారు. ఆడబిడ్డ నిధి, నిరుద్యోగ భృతి వంటి కీలక హామీలు ఏమయ్యాయని ప్రశ్నించిన అంబటి పింఛన్ల విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం ప్రజలను మోసం చేసిందని ఆరోపించారు. పథకాలు అమలు చేయకుండా ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించే దుష్ట పరిపాలన కొనసాగుతుందంటూ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శించారు. కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ తనయుడిపై హైదరాబాద్లోని పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫోక్సో కేసు నమోదైంది. కుత్బల్లాపూర్ నియోజకవర్గ పరిధిలోని సుచిత్ర ప్రాంతంలో ఉండే ఓ మైనర్ బాలిక పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించి ఇబ్బందులకు గురి చేశారని ఆరోపిస్తూ ఫిర్యాదుదారుగా పేట్ బషీరాబాద్ సిఐ విజయవర్ధన్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనను తెలంగాణ రాష్ట్ర మునూరు కాప్ సంఘం జేఏసీ ప్రతినిధులు ఖండించారు. బండి సంజయ్ కుమారుడిపై వస్తున్న బోటకపు ప్రచారాన్ని ప్రజలు నమ్మకూడదని తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు బుక్కా వేణుగోపాల్ తెలిపారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మైలాదేవ్పల్లి డివిజన్లో బీజేపీ ఫ్లెక్సీలు, బ్యానర్లు, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పోస్టర్ల తొలగింపుపై రాజకీయ దుమారం రేగింది. జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది బీజేపీ ప్రచార సామాగ్రిని లక్ష్యంగా చేసుకొని తొలగిస్తున్నారని బీజేపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డివిజన్ అధ్యక్షుడు సూరెడ్డి వినయ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధమని ఆరోపించారు. అనుమతులతో ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలను తొలగించడం అన్యాయమని, రాజకీయ ఒత్తిళ్లతో అధికారులు వ్యవహరిస్తున్నారనే అనుమానాలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయాల వద్ద భారీ నిరసనలు చేపడతామని హెచ్చరించారు. ఇది రాజేంద్రలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క ఫ్లెక్సీ. ఇక్కడున్న కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ గుండాలు ఈ విధంగా ఇక్కడ పట్టిన ఫ్లెక్సీలు ఇంపేస్తున్నారు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. నేనేమో ఒక ఆమె జై శ్రీరామ్ అంటే ఏమొస్తా అన్నది ఈ కాంగ్రెస్ శక్తులు వెంటనే ఇలాంటి పనులు ఆపుకోవాలి, లేకపోతే ఇలాంటి జియాది శక్తుల మీద మేము తిరగబడతామని హెచ్చరిస్తున్నాం. ఈరోజు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఈరోజు 10వ తారీఖు మూడో మీటింగ్ వెళ్ళిపోయాలే బీజేపీ ఫ్లెక్సీలు ఇక్కడ తీస్తున్నారు. అదే అడిగితే తెలియగా తీసామంటున్నారు. ఒక పెద్ద మనిషి ఉన్నారు మరి ఆ పై అధికారులు వాళ్ళకి ఇట్లా తీయమని చెప్పి వాళ్ళేమో భయపడుతున్నారు. ఆ అధికారులు కాంగ్రెస్ అధికారులు మాకు తెలిసి స్థానిక ఎమ్మెల్యే పడితే 5 తారీఖు అయితే 10 ఫ్లెక్సీలు చూపిస్తుంటారు. దాంతో పాటు మా ఫ్లెక్సీలు ఇస్తున్నారు. రాబోయే ప్రభుత్వం మాదే, ఇందులో ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ వీళ్ళెన్నో ఉండాలని సపోర్ట్ చేస్తే ఈ పరిస్థితి చూసుకొని మేము తప్పకుండా 15 ఏళ్ల బాలికను లైంగికంగా వేధించారన్న ఘటన శ్రీలంకలో చోటు చేసుకుంది. బాలికను లైంగికంగా వేధించారన్న ఆరోపణలతో 71 ఏళ్ల బుద్ధ సన్యాసి పెల్లగామ హేమరాధన్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. దేశంలోని ప్రముఖ ఆలయానికి ప్రధాన భిక్షువుగా ఉన్న హేమరాధనపై నమోదైన ఆరోపణలు తీవ్ర కలకలం రేపుతున్నాయి. ఈ కేసులో బాలిక తల్లి కూడా సహకరించినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో ఆమెపై కూడా అనురాధపురలోని మెజిస్ట్రేట్ కోర్టు అరెస్టు వారెంట్ జారీ చేసింది. ఆలయ ఆవరణలోని ఈ ఘటన జరిగినట్లు సమాచారం. గత మార్చిలో బాలికను అపహరించి నిర్బంధించినట్లు ఫిర్యాదు నమోదవుగా దర్యాప్తులో మరిన్ని వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. కొలంబోలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి ఎమర్జెన్సీ విభాగంలో చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో హేమరాధన్ను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. బాలిక తల్లిని కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడడానికి పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతున్నాయి. రాబోయే 48 గంటల్లో నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ప్రాంతం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అమరావతి వాతావరణ విభాగం అధికారులు తెలిపారు. మన్నార్ గల్ఫ్, దానిని ఆనుకొని ఉన్న శ్రీలంక పరిసర ప్రాంతాల్లో కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతోనే ఈ అల్పపీడనం ఏర్పడనుందని పేర్కొన్నారు.